समस्त को इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे पुणी थे स्वागत पिला माने। चलो आज +2 फर्स्ट ईयर रो हिस्टरी रो प्रथम पाठटी रो दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ा कि पूरा इंपोर्टेंट आलोचना करबा। ता सहित गोटे बोनस क्वेश्चन एवं तार आंसर मध्य आमे जानिबा। तेणु गोटे वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत प्लीज पिला माने पूरा देखिबो एवं अन्य सांग मानू मध्य शेयर करिवो। तबे चलो आज रो लॉन्ग क्वेश्चन एवं तार आंसर आलोचना करबा। ठीक अछि पिला माने, वर्तमान आज प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन टी आमे आलोचना करबा। प्रश्नटी होउची जे इतिहास रो समकालीन समाज रे प्रासंगिकता संपर्क रे आलोचना करो। प्रथम पिला माने प्रश्नटी को बुझिबाकू चेष्टा करो। एठी कोन पचारा जायछि? एठी पचारा जायछि जे इतिहास रो समकालीन समाज रे प्रासंगिकता संपर्क रे आलोचना करो। माने आमे जो इतिहास पढ़िबा से इतिहास वर्तमान समाज पई केते गुरुत्व रहिछि से कथा आलोचना करिबाकू कुहा जायछि पिला माने। तेबे एई प्रश्नटीर उत्तर को आमे आलोचना करिया पई 6टी पॉइंट रहिछि। सबुबेले मन रखो पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन गुडी को पॉइंट करी वर्णना करिवो, जा फल निश्चित भाव में जो माने उत्तर खाता देखिबे तांको भल लागिवो एवं मार्क से माने देबे। तेबे एई लॉन्ग क्वेश्चन पे हमर 6टा पॉइंट आमे डिस्कशन करिबा। तेबे 1 नंबर पॉइंट आथिला कोन ना वर्तमान को बुझिबारे सहायक। तापर 2 नंबर पॉइंट होउची कोन ना भूल रु शिक्षा लाभ, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। तापर रहला हमर 3 नंबर पॉइंट होउची सांस्कृतिक परिचय एवं गौरव। तापर 4 नंबर पॉइंट होउची हमर कोन ना विचारधारा और विश्लेषणात्मक शक्तिर विकास। 5 नंबर पॉइंट होउची सामाजिक परिवर्तन एवं प्रेरणा। तापर 6 नंबर पॉइंट रहिला पर्यटन और अर्थनीति। तबे एई भली भाबरे आमे एई 6टी पॉइंट को नै एई लॉन्ग क्वेश्चन रो उत्तर को लेखिबा। ठीक अछि पिला माने। तबे चलो प्रथमे उपक्रम पार्टटा को आरंभ करिबा। जे इतिहास केवल अतीतर घटनावलीर एक तालिका नुहे, बरं यह वर्तमान को बुझिबा पई एवं भविष्यत मार्गदर्शन पाइबार एक शक्तिशाली माध्यम। ठीक अछि पिला माने, सब बेले लॉन्ग क्वेश्चन लेखिला बेले उपक्रम पई गुडे 2-3 धाडी लेखिबो जे इतिहास कहले तुमे कोन बुझो। एठी जेमिति मु आलोचना कली वर्तमान जे इतिहास केवल अतीतर घटनावली नुहे, घटनावलीर गुडी तालिका नुहे, बरं यह वर्तमान को बुझिबा एवं भविष्यतर मार्गदर्शन पई गुडे शक्तिशाली माध्यम। समकालीन समाज रे इतिहासर प्रासंगिकता माने गुरुत्व अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पिला माने। यह को निम्नलिखित बिंदु गुडी माध्यम रे आलोचना करिया। वर्तमान आमे पॉइंट गुडी आलोचना करिया। तबे 1 नंबर पॉइंट कोन ना वर्तमान को बुझिबारे सहायक हुए। केमिति पिला माने जे आजिरो समाज रे आमे जे राजनैतिक सामाजिक एवं अर्थनैतिक व्यवस्था देखुचे ता दिन करे गढ़ी उठी नाही। ठीक अछि पिला माने, जो वर्तमान आमे देखुचे राजनैतिक दल, राजनैतिक सामाजिक एवं अर्थनैतिक व्यवस्था ए सब सिस्टम ए गोटे दिन रे कोन तयारी हिची कि नाही, एटा गोटे दिन रे तयारी हेई नाही। प्रथमे कोन थिला एहा पूर्वरु ना जाति प्रथा थिला, गणतंत्र सृष्टि हला, तापरे सीमा विवाद, विभिन्न देश जते बेले अलगा हले सेमानकर सीमा विवाद, एमिति गुडा जटिल प्रसंगर मूल इतिहास रहिछि। माने ए सबु जाक माने आजिकाल रो जो व्यवस्था आमे देखुचे ता पूर्वरु जो जिनस गुडा को थिला से सब गुडा जटिल प्रसंग गुडा थिला से गुडा कुड अछि ना इतिहास रे अछि। आ इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे बुझी परिबा जे हमर समाज आगे किभली थिला, केउं व्यवस्था रे थिला, आ वर्तमान आमे जो देखुचे राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था ताहाकू केमिति परिवर्तन हैला, जे किमिति समाज हमर विवर्तन देई गति करूची आ वर्तमान आजिर स्तर रे पहुंचीची। तो ए पॉइंट रे आमे एइडा बुझिबा जे वर्तमान को बुझिबारे सहायक होइथा इतिहास। तापर हैला 2 नंबर पॉइंट कोन आसला ना भूल रु शिक्षा लाभ, माने लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। एटा कोन पिला माने ना इतिहास निजको दोहराए। एटा गुटे डायलॉग भलिया मन होची जे अतीत निश्चित भाव रे भविष्यत रे तार खेल देखैबो। एमिति गुटे डायलॉग जे इतिहास निजको दोहराए, माने अतीत रे जहा घटितला भविष्यत रे मध्य ए भली हेई पारे। निश्चित भाव रे आमे सुनि थाउ मध्य जे एही उक्तिटी समकालीन समाज पई एक चेतावनी सदृश्य। निश्चित भाव रे काहेकि ना आगे जो भूल हेतिला जदि आमे से भूल को सुधारिबानी, आगे कोन भूल हेतिला ना विश्वयुद्ध होइतिला। आमे प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध विषय जानिते। तापरे साम्राज्यवादर परिणाम कोन थिला, आ आगे मध्य अर्थनैतिक मांदा अवस्था आस्थिला, जाकि मरुडी खाइबा को मिल नथिला लोक मानन पई। एई सब केउं कारणरू केउं भूल एई सब घटना हेतिला ताहा केवल आमे इतिहास पढ़ले ही जानि परिबा। आ इतिहास पढ़ले जानि किरी आजिरो नेतृत्व निष्पत्ति नेबार सतर्कता मध्य अवलंबन करि परिबा।
ଯାହାଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ବା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇତିହାସ ଏକ ଦର୍ପଣ ଭଳି କାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢିବା, ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଭୁଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଭୁଲ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ଘଟେ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବା ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଆମର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମାନବ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଆସିଲା? ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଗୌରବ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଗୌରବ କଣ? ନା ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇତିହାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଅତୀତରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କଣ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା କିଭଳି କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇତିହାସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ, ଆମର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାଷା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଅତୀତ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ଭାଷା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଏଭଳି ଥିଲା କି ଆଗରୁ, ଏ ମନ୍ଦିର, ଏ ମସଜିଦ, ଏ ଗିରିଦ୍ୱାର ଏସବୁ କଣ ଥିଲା କି? ଏହା ସମାଜରେ ଏକତା ଆଉ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଆଉ ଗୌରବ ପାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସମାଜର ଏକତା ଆଉ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେମିତିକି କୋଣାର୍କ କିମ୍ବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଆମକୁ ଆମର ଗୌରବର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଏ। 1200 ବଢେଇ, 1200 କାରିଗର ଲାଗି ପଥର ଦେହରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ତାହା କେମିତି ହେଲା, ଏସବୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଆଉ ଗୌରବ ବଢିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢେଇ ପାରିବା, ଯାହାକି ଇତିହାସ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ଜଣା ପଡିଥାଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବିଚାରଧାରା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। କେମିତି? ନା ଇତିହାସ କେବଳ ତଥ୍ୟ ପଢାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢିବା, ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଗ୍ରହରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଅତୀତରେ ଯାହା କିଛି ମାନେ ଇମାଜିନାରୀ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ତାର ଘଟଣା ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଡିତ କରି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଇତିହାସ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ। କେମିତି? ନା ଇତିହାସରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ସଂସ୍କାରକ ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଜୈନ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ଏଇ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମେ ପଢିପାରିବା। ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ କେମିତି ହଟେଇଥିଲେ ତା ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ଆମର ସେଇ ସମାନତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକ, ସେଇ କୁସଂସ୍କାର, ସେଇ ବିପ୍ଳବ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି। କଣ? ନା ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଆଜିର ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଙ୍ଗା ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ମିଳିଛି ସେଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ? ନା ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ସେଗୁଡିକ କୁହ କି ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ତାଜମହଲ କୁହ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୁହ, ସେଗୁଡିକ କଣ ହେଇଛି? ନା ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେଠିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ହେଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମର ସେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବଢିବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଉପସଂହାର ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, କଣ ଲେଖିବା? ନା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେତୁ। ମାନେ ସେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାହେଲେ ସେ ସେତୁ ଭଳି କାମ କରିବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ସମାଜରେ ହୋଇପାରିବା। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ମୂଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ସହିତ
ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହବନି। ଅତୀତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଇଏ ଥିଲା 1 ନମ୍ବର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଆମେ 6ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଯେ ଇତିହାସ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଲେଖ। এই ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା। ଇତିହାସ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଇତିହାସରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାପରେ ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ହିଷ୍ଟୋରୀ। ଆଉ ସେଇ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଇତିହାସ, ତେବେ ତାହା ଇତିହାସରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଇତିହାସକୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଷ୍ଟୋରୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିରେ। କୋଉ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିରେ? ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଲେଖନ କଳା ଶିଖିଲା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେବେ ଦିନଠାରୁ ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମେସୋପୋଟାମିଆର ସୁମେରୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା 3000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000ରୁ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ଲିଖନ କଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ନିଜର ଲେଖିବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ। ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯଦିଓ ଲିଖିତ ଇତିହାସ ପୂର୍ବରୁ ସମୟକୁ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ, ତଥାପି ମାନବ ସମାଜର କ୍ରମ ବିକାଶ ଏବଂ ପଥର ଯୁଗର ହିଁ ଇତିହାସ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଯେ ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସର ମୂଳଦୁଆ କୋଉଠି ପଡୁଥିଲା? ଯେ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଇତିହାସ ଲିଖିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଗ ଐତିହାସିକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତଥାପି ମାନବ ସମାଜର କ୍ରମ ବିକାଶ ଏବଂ ପଥର ଯୁଗରୁ ହିଁ ଇତିହାସର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ନା ଗ୍ରୀକ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେ ଇତିହାସ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିପରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଇତିହାସ ପାଇଁ କେଉଁ ଐତିହାସିକ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଏହାକୁ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ସଂଜ୍ଞାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇତିହାସ ଜନକ ହେରୋଡୋଟସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଗୌରବମୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିପାରେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ତଥ୍ୟର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିବରଣୀ। ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା E.H. କାରଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହିଷ୍ଟୋରୀ ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସରନ୍ତି କଥୋପକଥନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ତେଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତିର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିବରଣୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଥମାସ କାର୍ଲାଇଲଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ହେଉଛି କେବଳ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିଲା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜର ଇତିହାସ ହେଉଛି କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିଥାଉଛି ସଂଜ୍ଞାଟା
ଯେ କେଉଁ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ତାପରେ ଜେ ବି ବରିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସେ ଇତିହାସକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧିକ ନୁହେଁ କି କମ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ହିଷ୍ଟୋରି ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ନ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନ ମୋର୍। ଏଇଟା କହିଥିଲେ କିଏ? ଜେ ବି ବୋରି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଇତିହାସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖ, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାର ଉପସଂହାର ବା ଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଇତିହାସ କେବଳ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର ସଂଘର୍ଷ, ସଫଳତା ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ। ଏହା ଆମକୁ ଅତୀତର ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପାଠଟି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଇତିହାସର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ତାର ଏ ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ଆଉ ଆ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋନସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ବୋନସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଯେ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହା ଯେ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ କୁହାଯିବାର ଅନେକ ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏକ କେବଳ କାହାଣୀ ଭାବରେ ନ ଦେଖି ତାକୁ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦ୍ଧତି। ଯେହେତୁ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେରୋଡୋଟସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ କେବଳ ଶୁଣା କଥା କିମ୍ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହେରୋଡୋଟସ୍ ପ୍ରଥମ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହାର ନାମ ହିଷ୍ଟୋରିଆ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିବରଣୀ। ହେରୋଡୋଟସ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ପରିଣାମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ହେରୋଡୋଟସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରିଆ ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାର କାରଣ ପରିଣାମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିବରଣୀ ଆକାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସେ କେବଳ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଦେଖିନଥିଲେ, ବରଂ ସେହି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ହେରୋଡୋଟସ୍ ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଚଳଣି କ'ଣ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ରୋମାନ ଦାର୍ଶନିକ ସିସେରୋ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରି ଇତିହାସର ଜନକ ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋନସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନେ କହିବ ଯେ ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇତିହାସ ଜନକ କୁହାଯାଏ? ସେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖୁଥିଲେ ତାର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରାୟ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେ 4ଟି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଇତିହାସ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇତିହାସ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବିବରଣୀର ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ହେରୋଡୋଟସଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠଟିର 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋନସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପଢ଼ା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।